So in our last class, what we have studied is we have studied until selecting data from the database. You know, database बाट हामीले select गरेर हामीले टेबलमा डिस्प्ले गराएको थियौं. So we have displayed the data in our table. है हामी डाटाबेसमा जे डाटा थियो त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ we have shown that in tabular form. Now let's do another thing today, and that is हामीले deleting पनि गरिसके जस्तो छ है. Have we done the delete operation? Yes sir. We did है. म त्यो गराउँला भन्दै थिएँ ल. So delete को लागि पनि हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि record deleted. So हामीले delete गर्नको लागि we have just done by doing the id हैन. So delete from employees where id equal to something. So that means it will delete the record from the table which has id 4. This is what we have done in our previous class. And have we done about updating the data? I think we haven't. Let's do that today. Update भनेको चाहिँ we have some data and we just want to update that or change some content or some data inside that. For example, just see for example this data. The second one, another name. If we want to change the name or the email or the gender of these, so we can use the update query to do this. Update query use गर्छौं हामी यसको लागि. Let's try this out. Let's make one new file and save it as update.php. मैले update.php भनेर सेभ गरेँ. So I'll simply copy these things हैन. कनेक्सन त हामीलाई यही चाहिन्छ. So let's start php and then we'll need what we need the connection. Right, so require connection.php हैन. हामीलाई चाहिने कुरा कनेक्सन चाहिहाल्यो. त्यसपछि now we'll write the query. अब SQL लेख्ने हो to update the data in table. So how we write? So that is update and then table name. We'll write the table name. What is our table name? I think this is employees. Update employees C, and then you must need to write set. What data you want to change? के change गर्ने त्यसमा हैन. employees table मा के कुरा change गर्ने त भन्दा अब name change गर्ने or email change गर्ने or name मात्रै change गर्ने. So let's change name only. set name equal to name छ कि हाम्रो के छ है. हाम्रो टेबल डाटाबेसमा त्यो पनि हेर्नु पर्यो. We need to see the database. So I think employees मा हामीसँग first name last name पनि रहेछ है. first name last name रहेछ. So set first name equal to, write in single quote since this is in string हैन. हामी single quote मा राख्छौं. So what you want to just set the first name. This might be Rohan or whatever, and then like यति मात्रै है. first name मात्रै change गरौँ. And then you must need to give the condition for which data you want to change. So where id equal to, you must need to specify the id. कुन id भएकोलाई चेन्ज गर्ने or कुन चाहिँ डाटालाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा तिमीले लेख्नु पर्यो. So first name रोहन राख. कुन चाहिँ id भएकोलाई त भन्दा let's change this one 8 id भएकोलाई. So where id equal to 8. So this is the SQL query for the update. But we need to execute this. Execute the गर्नु पर्यो. So how do we execute? If यो connection मा कुन छ variable हेरौँ है. conn होला I think. conn छ connection variable. So if connection dot query and then just pass the SQL pass गर्ने. If this happens, then what you do? You simply print record updated successfully or something. Record updated successfully भनेर तिमीले print गर्यौ. And else means if this query is not executed, then you simply do error updating record updation मा problem भयो भनेर. And then you also print the error. के छ त भन्दा connection dot error गर्यो भने it will print the error as well. And then finally what you need to do, you need to close the
connection. Don't forget to close the connection. So connection dot close. So it will update the data. See, right? Rohan राख्ने भयो first name मा जसको ID 8 छ. अहिले हाम्रो another भनेर छ. So it should be Rohan afterwards. So if we run this update, so record updated successfully. Now if you go backward and go to this select.php, then it will be Rohan name, this one. See, ID 8 भएको के भयो त Rohan name भयो, because we have just changed the first name. You can even change the last name. Last name पनि change गर्न सक्यो, or दुईटा सँगै पनि change गर्न सक्यो. First name this, comma last name equal to whatever Rohan Sharma. See, first name र last name दुईटैलाई मैले modify गर्न खोजेँ भने, so I just go to update.php. so record updated successfully. Now if we go to select.php, 8 भएको हेर्यो भने you can see Rohan.Sharma. Or you can even Rohan Sharma, or you can even change the email or gender or whatever you want. See, but you must need to specify the condition. यो condition specify गरेन भने फेरि सबैको चेन्ज हुन्छ. है condition specify गर्नु पर्यो, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि. where पछाडी condition राखिन्छ है. ठीक छ. खै त all right, ठीक छ यो. ठीक छ सर. So this is updation है. अब हामीले लास्ट क्लासमा हामीले लिमिट गर्ने अफसेट राख्ने कुरा त we have done that in our previous class हैन त. लिमिट एन्ड अफसेट को कुराहरु हामीले पहिला लास्ट क्लासमा गरिसकेका छौं. डाटा सिलेक्ट गर्दाखेरि लिमिट गरेर सिलेक्ट गर्ने और चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्मको सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरु. Let's do this for now. अहिले यो गरौँ अनि त्यसपछि म नेक्स्टमा जान्छु. Is that all good? सबै भयो यो? भयो अपडेट को भयो? भयो सर. ल. Now let's move to another topic. है टपिक भन्दा पनि now we will do a mini project. है हामीले टपिकहरु लगभग कभर गरिसक्यौं, यस्तै हो कुराहरु हैन. But let's implement all of these things in real world application. मैले भनेको एउटा रियल वर्ल्ड एप्लिकेसन बनाऊ जसमा चाहिँ हामीले क्रुड एप्लिकेसन नर्मल जस्तै नयाँ युजर एड गर्न मिलोस्, त्यसमा युजरहरु एड गर्न मिलोस् हैन, युजर डिलिट अपडेट गर्न मिलोस् युजरहरु, अनि त्यही युजरले लगइन पनि गर्न मिलोस् युजर नेम पासवर्ड राखेर. है फर एक्जाम्पल लाइक दिस. जस्तै हामी धेरै त्यत्रो उमा नजाउँ, तर इट इज बेसिकली लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आई जस्ट सो यु. हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ we want to make something like this.
ड्यासबोर्ड हुन्छ हैन, युजर्स लिस्ट हुन्छ, वी क्यान एड न्यू युजर्स हैन, डाटा फिल गर्छौँ युजर्सको, एन्ड देन वी सबमिट दिस एन्ड युजर एड हुन्छ, त्यो डाटा फिल गरेको डाटाले, एन्ड वी क्यान इभन डिलिट द युजर हैन, युजरलाई डिलिट पनि गर्न सकिन्छ, अर चाहिँ हामीले भ्यू गर्न सकिन्छ, अर अपडेट पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ अपडेटको यो देखिरहेको छैन, बट वी क्यान चेन्ज द डिटेल एज वेल। यही हो हामीले गर्न खोजिरहेको नर्मल एउटा क्रुड एप्लिकेसन बनाऊँ है। हामी अब एउटा युजरको हामी गर्छौँ, तिमीहरू गर्छौ पछि। बुझ्दैछ मैले भन्न खोजेको कुरा? यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स? Yes, sir. ल त्यसको लागि लेट्स डु बाई युजिङ वान एडमिन टेम्प्लेट। एउटा एडमिन टेम्प्लेट के, यो एडमिन टेम्प्लेट हो, यो जुन देखिरहेको छ नि तिमीले, आई एम नट डिजाइन दिस माइ सेल्फ, मैले आफूले डिजाइन गरे होइन, मैले यो कतैबाट इन्टरनेटबाट मैले एउटा फ्री टेम्प्लेट चाहिँ लिएर आएको हो। मैले भने बुझ्दैछ? अब यसरी नै युज गर्ने हामीले एडमिन टेम्प्लेट क्या, यो बेसिकली ब्याकएन्डको लागि हामीले एउटा फ्री एडमिन टेम्प्लेटको लागि यु क्यान जस्ट सर्च फर इन द इन्टरनेट फ्री एडमिन बुटस्ट्र्याप टेम्प्लेट अर समथिङ लाइक द्याट हैन। यसरी सर्च गरे पनि हुन्छ, यु क्यान गेट सो मेनी ओभर देयर हैन, कोर युआई भन्ने छ अर वाट एभर हैन। यसरी तिमीले चाहिँ युज गर्न सक्छौ। अब म चाहिँ एउटा कुन चाहिँ युज गर्छु भनेदेखि आई जस्ट युज वान अफ दिज, यही मध्येको एउटा युज गरे पनि भयो। अरू तिमीले चाहिँ म बुटस्ट्र्याप के अरे हाम्रो एडमिन एलटी भन्ने एउटा फ्री छ, त्यो गरे पनि भयो। यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ बेसिकल्ली प्रिभ्यू हेर्न पनि सक्छौ तिमीले, यस्तो खालको प्रिभ्यू बन्छ बेसिकल्ली हैन, यस्तो खालको होला है। अब हामीले यसैलाई डाउनलोड गरेर यसैलाई युज गरे पनि भयो, अरू तिमीले अर्को कुनै टेम्प्लेट युज गरे पनि भयो। यो फ्री हो यो पनि हैन, यसको प्रो पनि छ। सो इफ यु जस्ट क्लिक अन दिस डाउनलोड, इट विल सेन्ड यु लिङ्क टु डाउनलोड। यो कोर युआई भन्ने हो है, कोर युआई भन्ने। सो यु क्यान सिम्पली डाउनलोड दिस हैन, लिङ्क आउँछ, इट विल सेन्ड यु लिङ्क इन योर इमेल वाट एभर यु वान्ट। So see, spam मा आएछ मेरो चाहिँ। So let's not junk. So मैले के गरेँ भने म यो कोर युआई डाउनलोड गर्न खोज्दैछु, and it is giving me the link to download it. Then so I can download this in some seconds. है मैले यो थिमलाई इन्टिग्रेट गर्न मात्रै खोजे ब्याकएन्डमा, खास त्यस्तो धेरै कुरा के हैन, बट यु निड टु नो दिस फ्री थिम हो। सो आई जस्ट वान्ट टु इन्टिग्रेट दिस इन आवर ब्याकएन्ड। हाम्रोमा यसलाई म इन्टिग्रेट गर्न खोज्दैछु। सो इट्स डाउनलोडिङ, यहाँ हेर्न सक्छौ इट्स डाउनलोडिङ है, 3 MB को फाइल छ। सो if I go to downloads, तिमीहरूले पनि मसँग चाहिँ गरे हुन्छ यो है। So if I go to downloads, then मैले यो भेटिसकेँ, मैले यसलाई कपी गर्छु। अब म के गर्छु भन्दाखेरि आई जस्ट गो टु माई डिरेक्टरी वेयर आई हेभ पुट माई अल कोड हैन, PHP सेक्सन GHI। आई विल मेक वान न्यू फोल्डर फर यु। एउटा क्रुड भन्ने म फोल्डर बनाउँछु है, म क्रुड भन्ने फोल्डर बनाउँछु, म त्यही भित्र पेस्ट गरिदिन्छु यसलाई। र आई विल एक्सट्र्याक्ट इट है, एक्सट्र्याक्ट हियर, म यहाँ एक्सट्र्याक्ट गर्छु, मैले जिपलाई डिलिट गर्छु, मैले क्रुड भित्र है यसलाई यहाँ पेस्ट गरेँ। अब मैले यहाँनेरि इफ आई गो टु दिस, यहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि SRC भित्र, इफ आई गो टु दिस SRC देन आई क्यान जस्ट रन दिस आउट। तर यहाँ प्रब्लम देखिरहेछ बिकज इट इज बिकज अफ द हाम्रो यहाँ लिङ्क यसको केही मिलेको छैन, त्यही भएर यसरी आइरहेको होला। आई थिङ्क स्टाइल इज नट फाउन्ड भन्दैछ। सो क्रुड कोर युआई SRC CSS स्टाइल्स, SRC CSS ए ओके, यो चाहिँ हाम्रो बिल्ड भाग नभएको भएर हो।
So what you can do over this is okay, यसले बिल्ड भएको फाइल दिएन जस्तो छ बिल्ड है डाउनलोडमा यसले के दियो पहिला हेरौँ लेआउटमा गयो भने डिफल्ट सर्च ले कम्पाइल भएको फाइल दिए जस्तो छैन यस्तो हो भने हामी यसलाई अलि युज गर्न सक्दैनौं बट इट शुड हैव गिवन है दिएको चाहिँ हुनु पर्ने हो यसलाई हामीले आफै कम्पाइल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको सट्टामा वी माइट युज एनदर वान हामी अर्को युज गर्नु पर्ला अब सीएसएस फाइल दिएन स्यास मात्रै दिइरहेछ सो कि त हामी यसलाई कम्पाइल गर्नु पर्यो अब यतातिर हामी नजाउँ लेट्स युज एनदर थिम है यसले हामीलाई अहिले काम दिएन यसले हामीलाई ठ्याक्क जानेको फर्मेटमा आएन सो लेट्स डिलिट दिस वान है म के गरिरहेको छु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है म क्रुड एप्लिकेसन बनाउन खोज्दैछु तर थीम इन्टिग्रेट गर्न लागेको पहिला सुरु लेट्स डिलिट दिस वान एन्ड यु क्यान डाउनलोड एनदर वान यो पनि मिल्छ यसमा नमिल्ने हैन यसको चाहिँ तिम्रो कम्पाइल भर्जन डाउनलोड गर्नु पर्यो आइदर हैन यहाँबाट सर्च गरे पनि हुन्छ सो यसैको पनि मिल्छ होला यहाँ कहीँ छ होला बुटस्ट्र्याप कोर युआई बुटस्ट्र्याप एडमिन टेम्प्लेट भन्ने छ नि यु क्यान जस्ट क्लिक अन दिस बुटस्ट्र्यापको लागि भनेर एन्ड डाउनलोड इट अब यो गरे नि भयो ल यो चाहिँ बुटस्ट्र्यापको लागि पार्टिकुलरली बनाएको हो सो इफ वी गो टु फ्री बुटस्ट्र्याप एडमिन टेम्प्लेट ओके क्लिक अन दिस यही भइहाल्यो यो हैन सो यु क्यान सिम्पली यहाँ छ होला सायदै SRC भित्र or build भित्र I think we can get it inside okay हाम्रो यहाँ build छ भने build ले काम गरिहाल्छ यसमा पनि छैन जस्तो छ है if this does not work we will go for another template है अरु टेम्प्लेटहरु अप्सनमा धेरै छन् so I think there is not any CSS compiled CSS छैन जस्तो छ यसमा पनि let's try for base assets la the better way is let's choose another one यो चुज गरौँ admin LTE भन्ने छ so let's choose this one this is another free template है admin LTE you can simply download it by clicking on this button मैले डाउनलोड गरिसकेको छु admin LTE मा यो पनि एउटा admin theme नै हो यसको प्रिभ्यू हेर्यो भने you can see like this यस्तो खालको छ यसको प्रिभ्यू हेर्यो भने देखि है we'll just download this one अब 2 डाउनलोड गर्ने कि 3 डाउनलोड गर्ने इट डिपेन्ड्स अन यु एडमिन यसको चाहिँ भर्जनहरु चाहिँ एडमिन LTE 2 3 भन्ने छ सिम्पली फ्री वाला चाहिँ हामी डाउनलोड गर्दै छौं भनेपछि जस्ट क्लिक अन दिस डाउनलोड बटन अनि यसले चाहिँ रिलिजेसमा लगिदिन्छ गिटहबमा गरे यो 3.1 गर्ने कि 3 नगर म चाहिँ 2 गर्छु एडमिन LTE 2 डाउनलोड गर्छु ल अलिक पुरानो भर्जन किनभने आई लाइक दैट मस्ट इफ आई फाउन्ड है यहाँ खोज्दै छु म एडमिन LTE 2 डाउनलोड गर्नेमा गर्न खोज्दै छु एडमिन LTE ओके 2.4 यहाँ भेटे so if I click on this assets and source code मा क्लिक गरे भने it will download admin LTE theme है मैले 2.4 डाउनलोड गरे है मलाई 3 भन्दा 2 बेटर लागेर हो तिमीले 3 नै डाउनलोड गरे पनि जस्ट डाउनलोड इट फर्स्ट आई विल सेट अप दिस अब यो हामी सेट अप गरेर हामी क्रुड एप्लिकेसन एउटा बनाउन खोज्दै छौं यस्तै खालको यो चाहिँ 3 मा छ एडमिन LTE सो व्हाटएभर है हामी यस्तै बनाउन खोज्दै छौं ल डाउनलोड हुँदैछ जस्ट क्लोज दिस एन्ड
डाउनलोडिङ है ल डाउनलोड भइसक्यो होला आई थिंक समवेयर यस 2.4 म यसलाई यहाँबाट कपी गर्छु आई जस्ट पेस्ट दिस टु आवर फोल्डर क्रुड भन्ने जुन फोल्डर थियो नि अघि बनाएको त्यसमा आई जस्ट पेस्ट इट एन्ड आई एक्सट्र्याक्ट ओभर हियर र म यही एक्सट्र्याक्ट गर्छु अब हेर so after extracting I can just view any file भित्र गएर है थीम मात्र HTML CSS हो यो so if I just click over there and go to index.html I can view this theme see it is visible see theme is now visible हो यो visible भयो है so हामी अब यही लिंक चाहिँ हामी गर्छौं ठीक छ हामी यही लिंक चाहिँ अब हामी गर्छौं ल so what we do now is let's go to see अब यहाँ जान्छौं हामी यसको चाहिँ आई थिंक यहाँ बिल्ड भित्र बिल्डमा हैन डिस्टमा होला कतै CSS हामीलाई चाहिने CSS यहाँ छ हो त्यसपछि हामीलाई चाहिने इमेज र JS फाइल यहाँ छ भनेपछि we simply copy this folder dist फोल्डरलाई कपी नै गर्छौं हामी कम्प्लिटली अनि यो कपीलाई गरेर हामीले के गर्छौं भने यो क्रुडमा यहाँ नै राख्छौं हामी पेस्ट ओभर दियर अनि म यसलाई डिलिट गर्छु है यो जिपलाई यो डिस्टलाई म के गर्छु भने आई जस्ट रिनेम दिस एज assets भनेर रिनेम गर्छु assets भित्र we have CSS img and js अनि म अर्को के गर्छु भने आई जस्ट कपी दिस index.html फाइल और स्टार्टरलाई कपी गरे पनि भयो starter.html यसमा थोरै कुरा हुन्छ के सजिलो हुन्छ हामीलाई युज गर्नलाई सो म यो starter.html लाई कपी गर्छु एन्ड आई जस्ट पेस्ट इट टु इनसाइड दिस एसेट्स मा हैन क्रुड मा है अनि म यसलाई चाहिँ आई जस्ट रिनेम इन्टु index.html लाई php म php मा चेन्ज गर्छु है यसलाई php अब म के गर्छु भने इफ आई गो टु दिस ghi अनि क्रुड मा गयो भने इन्डेक्स यहाँ आइसक्यो आउन चाहिँ तर हाम्रो के रे हाम्रो लिंक मिलेको छैन लिंक नमिलेर यस्तो भयो आई विल डिलिट दिस फोल्डर अब मलाई चाहिँदैन मलाई चाहिने यति हो म एउटा स्टार्टर टेम्प्लेटलाई ताने त्यसलाई index.php बनाए हैन स्टार्टरलाई त्यसपछि मैले एसेट्स फोल्डरमा राखे सबै कुरा चाहिने जति कुरालाई मैले एसेट्स भन्ने फोल्डरमा राखेको छु है एसेट्स फोल्डरमा राखेको छु नाउ आई विल ओपन दिस फोल्डर अब यसबाट म यो के रे हाम्रो चाहिँ सबलाइनमा आई विल जस्ट ओपन फोल्डर एन्ड देन गो टु दिस सेक्सन GSI क्रुडलाई मात्रै ओपन गर्छु अरु केहीलाई ओपन गर्दिन म मेक दिस अब इन्डेक्स अब यहाँ नेर के कुरा मिलाउनु पर्यो नि त बिकज व्हाट वी नीड टु डु इज एसेट्स भित्रको कुरालाई लिंक गर्नु पर्ने छ भने अब बुटस्ट्र्याप अब पहिला सुरु त यहाँ बुटस्ट्र्याप नै छैन जस्तो छ हैन हामीले बुटस्ट्र्याप चाहियो फर्स्टमा त हामीलाई बुटस्ट्र्यापको मिनिफाइड भर्जन चाहियो सो बावर कम्पोनेन्ट्स भित्रबाट तानेको रहेछ मैले डिलिट गरिहालेँ अघि है बट वी नीड दैट हामीलाई चाहिने रहेछ मैले कन्ट्रोल Z गर्दै छु है सक्यौं ओके डिलिट गरे जस्तो छ यसो गर्छु म फेरि एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने भयो किनभने मैले डाउन डिलिट गरिहालेँ बट वी नीड दैट हामीलाई चाहिने रहेछ त्यो है हामीलाई किन चाहिने रहेछ भने मैले त्यहाँ सबै फाइलहरु कपी नै गरिन छु बुटस्ट्र्याप कपी गरेर रहेन रहेछ सो I'll just paste over there, extract one more time. चाहिने कुराहरु त लिंक गर्नु पर्यो नि त हामीलाई हैन सो थीम पहिला त इन्टिग्रेट त थीम त युज गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामी पहिला हामी थीम युज गर्न मात्रै सिक्दै छौं है सो अब यो जिपलाई चाहिँ डिलिट गर्दियौ जस्ट गो इनसाइड दिस बावर कम्पोनेन्ट्स बुटस्ट्र्यापलाई मैले कपी गरे ल बुटस्ट्र्यापलाई कपी गरे एन्ड आई जस्ट कम ब्याक टु दिस एसेट्स म एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु यहाँ नेरी प्लगइन्स भनेर फोल्डर बनाउँछु एन्ड आई पुट दैट इनसाइड दिस बुटस्ट्र्यापलाई प्लगइन्स बुटस्ट्र्याप भित्र लगेर राखे मैले ओहो यत्रो धेरै पनि चाहिँदैन हामीलाई खासमा बुटस्ट्र्यापको हामीलाई यति तीनटा कुरा हो चाहिने खास पेस्ट ओभर देयर replace whatever
यसलाई डिलिट गरौँ, केही चाहिँदैन। बुटस्ट्र्याप भित्र मलाई CSS JS र फन्ट्स यति कुरा चाहिने हो। CSS JS र फन्ट्स चाहिन्छ। CSS भित्र के अरे हाम्रो CSS भित्र अब के भयो त भन्दा हाम्रो कहाँ href यसरी राख्दैन हामी। अब href मा चाहिँ कहाँ छ त हाम्रो इन्डेक्सबाट यहाँ हेरौँ, हाम्रो index.php हो। सो assets /plugins/bootstrap होला हैन। assets/plugins/bootstrap/css plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.cs मिनिफाइड भर्जन यहाँ छ। यसको लिंक राखेँ मैले, हेर बुटस्ट्र्यापको लिंक यसरी राखेँ मैले। assets/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css भनेर राखेँ। एन्ड देन फन्ट असमको पनि हामीलाई प्लगइन चाहिने भयो। सो लेट्स कपी द्याट प्लगइन टु है फन्ट असमको पनि यहाँबाट। सो बावर कम्पोनेन्ट्स भित्र जाउँ, फन्ट असम यहाँनेरि छ। कपी दिस, कम ब्याक टु क्रुड, एसेट्स प्लगइन्स भित्र म फन्ट असम पनि राख्छु। अनि यहाँ भित्र पनि हामीलाई यो CSS फन्ट्स मात्र चाहिन्छ, केही चाहिँदैन हामीलाई। लेट्स रिमुभ अल अफ दिस थिङ्स। CSS र फन्ट्स मात्र चाहिने भएकोले गर्दाखेरि सो वाट आई डु इज, अब म यो यस्तो धेरै लेख्दिनँ। सो assets/plugins/font-awesome/css/font-awesome.min.css मिलिहाल्यो, फन्ट असमको लिङ्क भइसक्यो। एन्ड देन विल डु फर द आइनिकन्स भन्ने रहेछ। आई थिङ्क वी डोन्ट निड दिस फर नाउ, यो चाहिँदैन होला हामीलाई है। लेट्स रिमुभ दिस। के चाहिन्छ कि है स्टार्टरमा हो, लेट्स राखिदिउँ न त है, आइनिकन्सलाई पनि राखिदिउँ ल। बावर कम्पोनेन्ट्स भित्रै रहेछ। लेट्स गो देयर। बावर कम्पोनेन्ट आइनिकन्स भन्ने कहाँ छ, जस्ट कपी दिस, कम ब्याक टु क्रुड, एसेट्स प्लगइन्स भित्र राखिदिउँ आइनिकन्स भन्नेलाई हैन। Let's wait for some time. ओके, यहाँ भित्र के छ त भन्दा CSS फन्ट्स यही कुराहरू छ। लेट्स डु दिस फर, अब यसको लागि के गर्यो, assets/plugins आइनिकन्स देन CSS देन icons.min.css। CSS भित्र पक्कै त्यो छ है, हामीले यो पनि युज गर्यौँ प्लगइन है। अब हामीलाई admin.lt.min.css यो त कहाँ छ हाम्रो भने यी CSS भित्र छ। admin.lt.min.css भनेपछि हाम्रो एसेट्स भित्रको है CSS, डिस्ट भित्र हैन कि एसेट्स भित्र। सेम फर यो skyblue.min पनि यही छ है, स्किन्स भित्र छ skyblue। सो स्किन्स भित्र skinblue.min यहाँ छ। सो यति कुराले हाम्रो CSS लिङ्क भइसक्यो होला आई थिङ्क हैन। यो त हाम्रो गुगल फन्ट हो। अब यसलाई हामीले इफ वी रन दिस है, ल हेर त मिलिसक्यो कतिपय कुरा। अब लास्ट जाभास्क्रिप्टहरु मिलेको छैन अझै है, यति कुरा त आइसक्यो, CSS को पार्ट आइसक्यो। लेट्स गो डाउनवर्ड। यो बिचको कुरा अहिले छोड्दिउँ, पछि हामी डिलिट गर्छौं। लास्टमा जाउँ एकैचोटी। लास्टमा JS राखेको छ नि त। सो बावर कम्पोनेन्ट्समा छैन नि त यो assets/ के अरे यो बावर कम्पोनेन्ट jQuery चाहियो नि त हामीलाई, वी निड jQuery। सो लेट्स कपी फ्रम बावर कम्पोनेन्ट्स, यहाँ jQuery भन्ने छ कतै, jQuery मात्रै। कपी दिस jQuery एन्ड पुट इट इनसाइड प्लगइन्स है, प्लगइन्स भित्र राखौँ। अनि jQuery भित्रको लेट्स डु लाइक दिस, assets/plugins/jQuery, jQuery भित्रको डिस्ट भित्रको jQuery.min.js लिङ्क मिलिसक्यो। अर्को चाहिँ बुटस्ट्र्यापको पनि चाहिने हो फेरि। बुटस्ट्र्यापको त हामीले राखिसकेका छ होला यहाँ। बुटस्ट्र्यापको JS भित्रको bootstrap.min.js छ भनेपछि what we do, assets bootstrap डिस्ट छैन हाम्रो फोल्डर, लाइक दिस यो भइहाल्यो। अनि डिस्ट भित्रको लाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ assets भित्रको ल, सो दिस वान। सो नाउ हाम्रो सबै लिङ्कहरु भयो है। कन्सोलमा हेर्यो भने यो इमेजको इस्यु बाहेक अरु इस्यु नहोला। यो इमेज दुईटा इमेज बुटस्ट्र्याप पनि भेटेको छैन। वेट बुटस्ट्र्यापलाई पनि भेटेको छैन भनेपछि हाम्रो के मिस्टेक भइरहेछ।
ESP localhost CRUD assets bootstrap JS bootstrap.me assets bootstrap होइन नि त assets I think this is plugins भित्रको चाहिँ bootstrap होला है plugins/bootstrap/js यस्तै के होला अझै मिलेको छैन एकचोटि हेरौँ है हाम्रो के रहेछ रिज्युम गर्नुभन्दा पनि so assets plugins bootstrap.js so what we need to assets plugins bootstrap.js should work हैन bootstrap.js मिल्नु पर्ने हो assets plugins bootstrap.js so assets plugins strap sorry bootstrap.js अब चाहिँ हुन्छ होला है के भयो ओके यो एउटा इमेजको बाहेक अरु इस्यु छैन अब है सो हाम्रो सबै भयो यसले पनि काम गर्नुपर्छ इट्स वर्किङ दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट JS jQuery इज अल्सो वर्किङ एभ्रीथिङ फाइन यो नचाहिने कुराहरु हामी हटाउँदै जान्छौं अब सो विल रिमुभ दिस बटन यो चाहिदैन हामीलाई यो कुराहरु हामी हटाउँदै जान्छौं है सबै कुराहरु वी क्यान जस्ट रिमुभ दिस अल अफ दिस थिंग्स सो नचाहिने कुरा भनेको हामी जाउँ लेट्स गो टु index.php one more time माथि देखि हेरौं न एडमिन टु स्टार्टरलाई ISMT कलेज भनौं अर व्हाटएभर टाइटलमा माथिको टाइटल हो यो भनेको टाइटलमा के देखाउने भन्ने कुरा भयो त्यसपछि यो माथिको जे यो लिंकहरु हेडलाइन नचलाऊ यत्रो कमेन्टहरु पनि वी डोन्ट नीड दिस अल कमेन्ट्स ल खास चाहिदैन लेट्स रिमुभ दिस अल बडीको कुराहरु भइहाल्यो यो कुरा यतिकै छोड्दियौ नेभिगेसन टोगल गर्ने कुराहरु छोड्दियौ लेट्स गो अब यहाँ हेरौं यो न्याभ बार राइट मेनु भन्ने छ नि माथिको यो मेसेजहरु यो आइकनहरु हामीलाई चाहिदैन यो खास है लेट्स रिमुभ अल अफ दिस फर नाउ यो न्याभ राइट मेनु त चाहिन्छ तर यसमा नचाहिने कुरा भनेको एउटा मेसेजको कुरा चाहिदैन लेट्स रिमुभ दिस मेसेज मेनु यो क्लोज गर्दा याद गर्ने है यो के डिलिट गर्दा याद गर्ने ओपनिङ क्लोजिङ मिलाएर डिलिट गर्ने मैले यसलाई डिलिट गर्ने अब नोटिफिकेशन्सलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु नोटिफिकेशन्स आई थिंक दिस इज यसको क्लोज यही होला यो होइन रहेछ यो त ओ यही हो क्लोज है ल लेट्स रिमुभ दिस वान अनि अर्को यो फ्ल्याग जस्तो ट्याक्स मेनु भन्ने छ यो यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ लेट्स डिलिट अल अफ दिस थिंग्स ल यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ त्यसपछि युजर यो चाहिँ राखिराखौं है यो इमेजको लागि अलिकति लिंक नमिले होला एसेट स्ल्याश गर्यो भने भइहाल्छ अरे img एसेट्स भित्र हुनु पर्ने हो मेरेन चाहिँ गाडी let's try assets img यहाँ भित्र हुनु पर्ने इमेज हो user 2 160 okay assets so this should have been there so assets भयो है इमेज आइरहेको छैन because okay यसले अझै लिस्टकै URL लिन खोजिरहेछ वाइ हेरौँला यो पछि हेरौँला एकैछिनमा है अनि यतापट्टि फेरि लेट्स गो हियर फलोअरहरुको कुरा कहाँ देखिरहेछौँ हामीले यहाँ यो इमेज रहेछ त्यो चाहिँ है सी यो इमेज आइसक्यो यो भन्दा माथिपट्टि पनि एउटा इमेज होला एसेट्सको सँग यहाँनेरि ल यो माथिको पनि आउँछ this one अनि यो पछि हामी मिलाउँला यसलाई अनि यो साइडको सेटिंग्स वाला छ नि यसलाई लेट्स रिमुभ दिस वान हैन यो हामीलाई चाहिदैन भने वी क्यान सिम्पली रिमुभ दिस नचाहिने कुराहरु हटाउँदै जाने हो खासमा सेटिंग्स को यो खास है सेटिंग्स चाहिँ तर अब यसको चाहिँ मेन यो तलको कन्टेन्ट छ नि यो रिसेन्ट एक्टिभिटीहरु यो चाहिँ अर्कै ठाउँमा कतै छ लेट्स कन्ट्रोल F एन्ड फाइन्ड यहाँनेरि रहेछ यसलाई सबैलाई हटाइदिन सक्छौं हामी यहाँनेरि असाइड कन्ट्रोल असाइड जति छ नि
You can simply remove all of these things ल तल रहेछ मैले सर्च गरेर रिमुभ गरे कन्ट्रोल साइड बार ल लेट्स रिमुभ दिस अल द थिंग्स ल है यो हट्यो यो मात्रै रह्यो अब सो अरु के चाहिन्छ हामीले हटाउनु पर्ने कुरा हैन पेज अब यो धेरै कुराहरु नराख्न खोजे मात्रै हामीले पेज हेडर अप्सनल डिस्क्रिप्सन यो यहाँको यो भइहाल्यो हैन लेट्स मेक दिस ड्याशबोर्ड यसलाई हामी ड्याशबोर्ड भनेर भनौं यसलाई हैन सो लेभल हियर यसलाई यतिकै छोड्दियौ अब अरु हामीले के चेन्ज गर्नुपर्छ त सो यो साइड पटिको है यो लिंक 1 हेरु यो मेनुहरु हो हामी मेनुलाई मिलाउँछौं तर यो सर्च बारहरु छ नि यो सर्च वी जस्ट रिमुभ दिस है वी डोन्ट नीड ल यो सर्च को फर्मै हटाइदियौ रिमुभ दिस वन अनि यो इमेज आइराखेको छैन यहाँ इमेज छ यसलाई यहाँ लिंक नमिलेर हो एसेट स्ल्याश गरौँ रिफ्रेश द पेज यो आइहाल्यो हैन सो फार सो गुड हामीलाई यस्तै चाहिने हो कपिराइट को इयर यहाँ स्ट्याटिक 2016 आइराछ यु क्यान सिम्पली चेन्ज दैट बाइ मेकिङ इट डाइनामिक हैन यो मैले पहिला पढाउँदा पनि भनेको थिएँ हैन php इको गरेर वी क्यान सिम्पली युज डेट फंक्शन विथ पासिङ y यसले चाहिँ करेन्ट इयर दिन्छ सो दिस शुड बी 2021 नाउ है हामीले खास के गर्नु छैन बरु कपिराइट टेक्स्टहरु चेन्ज नगरे पनि भयो सो अब पेज कन्टेन्टहरु यहाँ लेख्छौं योर पेज कन्टेन्ट गोज हियर भनेको छ पेज कन्टेन्ट बेसिकली यहाँ लेख्छौं पेजमा लेख्ने कुराहरु दिस मच आई थिंक ल यसले नै हाम्रो धेरै कुराहरु दिन्छ अब यो फलोअरहरु यहाँ साइड पटिको यो कुराहरु नराखे नि भयो फलोअर सेल्स फ्रेन्ड्स लेट्स रिमुभ अल अफ दिस थिंग्स खै हैन युजर बडी नाउ प्रोफाइल र साइन आउट मात्र भयो मेम्बर सिन्स यतिकै हो अहिले ल ठीक छ अलराइट हामीले बनाएको कुराहरु यो त हामीले एउटा टेम्प्लेटलाई अलिकति मोडिफाई मात्रै गरे हो खास केही पनि गरेको छैन एचटीएमएल मा थोरै प्ले गरेका छौं हामीले अहिले सम्म लेट्स रिमुभ दिस कमेन्ट एन्ड हटाइदिउँ कतै नचाहिने कमेन्ट छ भने यु क्यान सिम्पली रिमुभ हैन नचाहिने कुरालाई हटाइदिउँ अरु त ठिकै छ ल दिस इज आवर पेज अब यो लिंकहरु पनि यु क्यान सिम्पली मोडिफाई सम लिंक्स फर एक्जाम्पल यु क्यान सिम्पली पुट माथि हाम्रो यो लिंक हेडर त भइहाल्यो हेडरमा खासै के चेन्ज गर्नु परेन अरे यसलाई नेभिगेसन भनेर भने पनि भयो हेडरलाई अनि यो लिंक भनेर जुन छ फर्स्ट वाला यु क्यान सिम्पली पुट लिंक अफ ड्याशबोर्ड ओभर देयर यु क्यान पुट लिंक अफ ड्याशबोर्ड को लागि href मा यु क्यान सिम्पली पुट index.php राखे भइहाल्यो ड्याशबोर्ड को लिंक सो बाइ डिफल्ट दिस वन हैन index.php त्यसपछि अब यसको यु क्यान इभन चेन्ज दिस वन है यो fa लिंक लाई यु क्यान मेक ड्याशबोर्ड भन्ने छ फन्ट असमको आइकन यस्तो खालको ड्याशबोर्ड त्यसपछि एनदर लिंक भन्ने जुन छ एनदर लिंक मा यु क्यान पुट यु क्यान जस्ट रिमुभ दिस वन अहिलेलाई अनि यहाँ युजर मल्टी लेभलमा म राख्छु है युजर वाला सो युजर्स भने मैले मल्टी लेभलमा युजर्स यसको लिंक मा यु क्यान पुट युजर्स fa युजर्स भनेको आइकनको लागि अनि क्लिक गर्दाखेरि ओपन हुने भनेको यो पार्ट भयो सो यु माइट पुट युजर्स लिस्ट ओभर हियर युजर को लिस्ट राख्न सक्छौ लाइक दिस अनि सेकेन्ड मा चाहिँ एड न्यू युजर अर एड युजर अर व्हाटएभर यस्तो खालको लिंकहरु हामी राख्न सक्छौं यसलाई बनाउन बाँकी छ ह्याश राखिरहेछौं हामीले यु क्यान इभन पुट दिस लाइक दिस ल आइकन पनि राख्छु भने पनि यो स्प्यान भन्दा अगाडि के आइकन राख्न पनि सक्छ तिमीले आइकन छ तर अहिलेलाई जस्ट नट पुट ल है युजर्स अब हामीले लिस्ट यसमा काम गर्न बाँकी छ ड्याशबोर्ड एउटा मात्रै भयो अहिलेसम्म हाम्रो अलराइट सो दिस इज हामीले अब यो टेम्प्लेट एउटा चुज गर्यौं अनि हामीले कस्टमाइज गर्यौं क्रुड को लागि बल्ल हामीले एउटा बनायौं अब हामी लगइन फर्महरुको कुरा पछि गर्छौं
अहिले हामीले एउटा टेम्प्लेटलाई चाहिँ रेडी गर्यौँ कि यो टेम्प्लेटमा बेस भएर हामी काम गर्छौँ। अब जति पनि काम गर्छौँ यसमा बेस भएर काम गर्छौँ हामी। अब जस्तै यहाँ भनौँ न यो कन्टेन्ट गोज हियर। अब यहाँनिर यु क्यान पुट समथिङ लाइक वेलकम भनेर एउटा राख्यो भने द्याट वेलकम विल बी देयर। यो पेजको कन्टेन्ट चाहिँ हो, अरू त सबैमा हुने कुरा नै भयो नि होइन, पेजको कन्टेन्टमा। अब यो कुरा, यो माथिको हेडरको कुरा, फुटरको कुरा त एभ्री पेजले सेयर गर्छ। जस्तै तिमीले युजर्स भन्ने एउटा बनायो भने होइन, युजर्सको पेज बनायो भनेदेखि त्यसले पनि यो पेज यो कुरा कम्पोनेन्टहरूलाई सेयर गर्नु पर्यो, त्यसले पनि पाउनु पर्यो। लेट्स गो ओभर देयर। क्रुडमा गइसकेको छु। अब चाहिँ म डिलिट गर्छु है एडमिनहरुले। आई डोन्ट निड दिस एनीमोर। अब मैले index.php जस्तै आई माइट ह्याभ वान एनदर फोल्डर कल्ड युजर्सको क्रुड अपरेसन गर्नको लागि युजर्स भन्ने फोल्डर हुनसक्छ। युजर्स भन्ने फोल्डरभित्र आई माइट ह्याभ समथिङ लाइक create.php अर वाट एभर होइन, युजर्स फोल्डर हुनसक्छ। जस्तै युजर्सभित्र पनि तिम्रो के हुनसक्छ भने आई माइट ह्याभ index.php फाइल हुनसक्छ युजर्सभित्र। हेलो मात्र, अहिले मैले यति मात्रै लेखेको छु, यसमा केही लेखेको छैन। सो तर यहाँ जानको लागि चाहिँ अब यो युजर्समा क्लिक गरिसके पछाडि त्यहाँ जानु पर्यो। मेनु छ नि हाम्रो युजर्स मेनुकै। वी माइट ह्याभ यहाँ युजर्स लिस्टमा चाहिँ के हुनसक्छ त users/index.php माइट गो लाइक द्याट। अब तिमीले जस्तै यो चाहिँ ड्यासबोर्ड भयो। अब युजर्स लिस्टमा क्लिक गर्यो भने हेलो त्यहाँ गइरहेछ। तर यसमा पनि हामीले यो लेआउट चाहिँ आउनु पर्यो युजर्समा पनि। त्यो हामी नेक्स्ट डेमा सिक्छौँ कसरी गर्ने भनेर है। अब हामीले के गर्नुपर्छ पार्टिकुलरली भन्दा वी निड टु सेपरेट दिस। अब यो कुराहरूलाई माथिको हेडरलाई यसलाई एउटा फाइलमा राख्छौँ होइन, माथिको कुरा एउटा फाइलमा राख्छौँ, बिचको कन्टेन्ट मात्र यहाँ राख्छौँ, अनि तलको अर्को फुटर फाइलमा राख्छौँ, अनि दुईटालाई इन्क्लुड गराउँछौँ। यहाँ एभ्री पेजमा त्यही कुरालाई इन्क्लुड गराउँछौँ सो द्याट वी क्यान सेयर द सेम लेआउट इन एभ्री पेज। अहिले त हेर न युजर्समा जाँदा अर्कै आयो फेरि। अब यो सबैलाई हामी त्यहाँ कपी गरेर राख्न त साध्य हुँदैन। सो यो सबै कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेर यहाँ कन्ट्रोल बी यहाँ सबै यसरी पेस्ट गर्न हामी यसरी गरेर त साध्य हुँदैन। सो वाट वी डु इज वी सिम्पली सेयर द सेम रिसोर्सेस। अहिले त अब यहाँ एउटै आयो होला होइन, यी लिङ्क बिग्रियो। विल लर्न द्याट टुमरो। ठिक छ, भोलिको क्लासमा हेर्छौँ हामीले। अलराइट, ल सबैजनाले मलाई फलो गर्न सकेन होला अहिले, आई एग्री। बट वाट यु निड टु डु इज यु जस्ट डाउनलोड दिस एडमिनएलटी थिम फ्रम गुगल। दिस इज फ्री एन्ड डाउनलोड इट एन्ड सेटअप लाइक दिस। यसरी सेटअप चाहिँ गर्नु पर्यो। अब ठिक छ, सकिन्छ यो गर्न? के छ? हुन्छ सर। है सेटअप गर्नु पर्यो। जस्ट सी द भिडियो द्याट हेज बिन रेकर्डेड ओभर देयर एन्ड इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन्स भोलिको क्लासमा आउँदा एटलिस्ट यदि सेटअप गरेर लिएर आऊ सो द्याट वी क्यान कन्टिन्यू अदर टुमरो। अलराइट, केही छैन, HTML CSS मात्रै प्ले गऱ्यौँ हामीले आज, केही PHP सिकेनौँ हामीले। इट्स बेसिक है त। ल थ्याङ्क यू अल अफ यू। के हरिनारायणले केही भन्न खोज्या हो? सर मेरो यो डाटाबेसको यो नै हजुर भइरहेछ नि। यो उसको क्या डाटाबेस खोल्दाखेरि यो उनी भइरहेको छैन। के भइरहेछ? ल देखाउ त, के स्क्रिन सेयर गर नि त। यो खोल्दा यस्तो भइरहेछ क्या, ओपन गर्दा खै सेयर गर्दै हो हरिनारायणले? खै त कोही बोलै छोड्यो त हरिनारायण, मैले नसुने हो।
सर यो यस्तो आइरहेछ क्या खोइ तिम्रो ओके ल के आइरहेछ ल भन त यो ओपन गर्दा अनि यस्तो आइरहेछ मैले केही त देखाएको छैन तिम्रो यो टिम्स मात्रै देखिरहेछ के कुन पेज सेयर गरिरहेछ तिमीले खोइ यो यो त टिम्स देखिरहेको छु त मैले यस्तो गरेर खोइ मान्छे गायब भयो ल हरिनारायण खोइ त तिमीले देखाएन त केही पनि अनि ल लिभ नै गरे ल थ्याङ्क यू एनिवेज है भोलि हेरौँला उसको ल थ्याङ्क यू अल अफ यू